ঠিক আছে, ফাইন। নেক্সট কোশ্চেন তাহলে দেখো, আমরা এটা করেছি কিনা, ইফ cos x minus y equals to -1, okay, then show that cos x plus cos y equals to 0 and sin x plus sin y is also 0, where x and y real, x comma y real. This is the question number 2. বুঝা গেছে? Is it clear? Hello. আচ্ছা, in algebra we know that if sum of the two or more expressions square sum 0, okay, then individually those expression will be 0. Already we did this type of identity in class 10. Sum of the two expression here 0, square sum 0, so individually they must be 0, otherwise it is not possible, okay, because only 0 square 0 will get. So if this is true, now in the given question you see this part 0, this part 0, they have asked to prove. Means indirectly we can say, if we can able to show this one square plus sin x plus sin y square, if we can show this part equal to 0, so individually this part 0, this part 0, we can tell. So what we will do, let us consider this square plus this square equal to a plus b whole square, a square b square plus 2ab. Again sin square x sin square y plus 2 sin x sin y, cos square x sin square x 1, cos square y sin square y 1, and from these two we can take common 2, so we'll get cos x plus cos x into cos y plus sin x into sin y, means 2, 1 plus 1 2 plus 2, here we will get cos x minus y, cos a cos b plus sin a sin b, cos a minus b. Now one thing you see, as it is given cos x minus y equals to -1, so 2 plus 2 into -1. Why? Because it is given cos x minus y equals to -1, so 2 minus 2 0, hence this part equal to 0, this part equal to 0. Therefore we can say cos x plus cos y sin x plus sin y equals to 0. Is it clear? Hello. হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার। স্যার বলছি স্যার, ওই তিনি বলে এটা তো x মাইনাস মানে x মাইনাস y তো তাহলে 180, তাই তো? ইয়েস, এটা তো হ্যাঁ স্যার। অনেক রকম ভাবে মানে ওই কন্ডিশনটা এখানে কাজে লাগিয়েছি আর কি আমি, ঠিক আছে। যেহেতু আমি দেখলাম দুইটা পার্ট ইন্ডিভিজুয়ালি 0, ওই আইডেন্টিটিটা এখানে একটা স্টেটমেন্ট লাগিয়ে দেবে, since sum of the squares of two real number is 0, so each will be equal to 0 independently. Since লিখে দেবো না পারবে? হ্যালো, since the sum of the squares is it visible? Hello, since sum of the squares of Yes, two sir. real numbers It's visible. of two real numbers, since the sum of the squares of the two real numbers is 0, each will be equal to 0 independently. Hence this equal to 0, this equal to 0, hence these two are 0, hence these two are 0. বুঝা গেছে? হ্যালো, মোটটা খুব ব্লার আছে।
ঠিক আছে এখন plus b, if a plus b 45 degree, if a plus b 45 degree, then prove that, then prove that, then prove that, then prove that 1 plus 10a, 1 plus 10b equals to 2. Hence find the value of 10, 22 and a half degree. Hence find the value of 10, 22 and a half degree. Solution. As it is given f plus b equals to 45, taking tangent both sides. এটা খুব ইজি এটা হয়েছে? Hello, clear? Hello, 10a plus 10b, 1 minus 10a 10b, 10 45 1, cross multiplication 10a plus 10b, 1 minus 10a 10b, side change 10a plus 10b plus 10a into 10b equals to 1. Now one thing you see, in a given proof, right side is 2, so adding 1 both sides, 10a plus 1 plus 10b plus 10a 10b, 1 plus 1, both side 1 add করেছি, এখানে 1 এদিকে 1, adding 1 both side. So now what will you get? 10a plus 1. In next two expressions, if we consider, we can take common 10b. So again 1 plus 10a equals to 2. Taking common 10a plus 1, 10b plus 1 equals to 2. First part is proved. So what we did, a plus b 45 given, taking both side tangent, then formula 10a plus b formula, cross multiplication, side change, adding 1 both side, I have taken common like factorization, then this part equals to 2. First part is proved. Now up to this any problem? Hello. নো স্যার Okay, now you see, as it is asked to find 10, 22 and a half. See, a plus b 45. So 10, 22 and a half means 45 degree, half 22 and a half means this angle will be half when a and b are equal. If a and b are equal, if you consider a equals to b equals to 22 and a half, because a plus a or b plus b 45, so we can do that one, that substituting a by b or b by a in the given first proof. So what we will get, suppose 10a plus 1, 10b I am replacing by 10a, b I am going to replace by a, plus 1 equals to how much? 2. So it will be 10a plus 1 whole square, 2. Okay, so 10a plus 1. Hello, দেখা যাচ্ছে? Hello. So square right side it will be root 2, plus minus, but we are going to calculate here 10a plus 1 equal to plus minus root 2, but since we are going to calculate 10, 22 and a half, which is lying on in first quadrant, so first quadrant all positive, so we can ignore negative sign. Therefore 10a must be root 2 minus 1. Now is it clear? Hello. 10, 22 and a half, first quadrant, it will be positive, so we can ignore that negative sign due to that. So 10a value is root 2 minus 1, means 10, 22 and a half equals to root 2 minus 1. Clear? So I repeat, a plus b 45 given, so I have taken tangent means 10 both side, formula I have written, cross multiplication I have taken, done. Then side change, all trigonometric function one side, one numerical figure one side. Since I have seen here 2 is there, so I have added 1 both side.
Here 1, right side 1. Same thing we can add or subtract. So I have added 1. Then taken common, 2 factor I got 1. This is equals to 2. For second part, since a plus b 45, so in order to get 22 and a half, we need half of this angle. This is possible if and only if a and b angle is equal. So considering let or considering a equal to b equal to 22 and a half degree, we can substitute b by a or a by b. Same way, if you substitute b by a like this or a by b, then here b angle will come. Same thing only. Check. Is there any problem? Hello. Hello. No, sir. No, sir. Next question. And it is this one. Next one question. See, it is given like this. Cos 67 degree 24 minutes. Okay. Then cos 7 degree 24 minutes. Plus cos 82 degree 36 minutes into cos 22 degree 36 minutes equals to half. To prove as you know the 60 minutes. Hello, 60 minutes to 1 degree. Sir, the board is not clear. Hello, sir. Hello. Or Sir, the board- 60 Sir, the board is not clear. আচ্ছা আমি একটু বড় করে লিখছি দেখো তো ক্লিয়ারলি cos 67 degree 24 minutes. Is it visible? Hello. Yes, Hello. sir. আপনার নাম নতুন করে জয়েন করে দেখো cos 7 degree 24 minutes plus cos 82 degree 36 minutes cos 22 degree 36 minutes. This is our LHS. Now any one pair will change. You see here 67 and this 67 degree 24 minutes and 22 degree 36 minutes are complement to each other, complementary angle. This at 90 degree means complement to each other. So any one pair will change. We will change. Suppose first one you keep as it is, or you can change this one, then this one you keep intact as it is. Cos 67 degree 24 minutes into cos 7 degree 24 minutes plus we can write this one cos 90 degree minus 7 degree 24 minutes. 90 degree minus 7 degree 24 minutes means how much? 82 degree 36. Check, I'm showing 90 degree, we can write 89 degree 60 minutes as 60 minutes equal to 1 degree. This one equivalent to 90 degree. Here I have written 7 degree 24 minutes. Subtract. So 60 minus 24, 36 minutes. Then 89 minus 7. So it will be 82 degree 36. So I have written this one like this. This one like this way. Okay. Next we can write cos 90 degree minus this. Instead of this we can write 67 degree
24 minutes. Same only. 90 degree 89. You write 89 degree 60 minutes means 90 degree by 67 degree 24 minutes. If you subtract, so how much you will get? If you subtract 36 minutes and from this minute is 22 degree 36 minutes. So I have written like this. Is it clear? Now cos 67 degree 24 minutes, cos 7 degree 20 7 degree 24 minutes. So how much you will get? Cos 60 degree. Cos 60 degree means half. Okay. Question. Next question. It is given. Prove that 10 alpha plus beta minus 10 alpha minus beta equals to sine 2 beta by cos square beta minus sine square alpha. Clear? Hello? Hello? Solution LHS দিয়ে যদি শুরু করো, এটাকে আমি সাইন কসে নিয়ে তোমরা সেম ভাবে জয়েন করবে। ওকে, টাইম রানিং আউট। আচ্ছা, দিস ওয়ান ইউ ক্যান রাইট সাইন আলফা প্লাস বিটা বাই কস আলফা প্লাস বিটা মাইনাস সাইন আলফা মাইনাস বিটা বাই কস আলফা মাইনাস বিটা। টেক এলসিএম cos alpha minus beta. So here we will get sin alpha plus beta into cos alpha minus beta minus sin alpha minus beta into cos alpha plus beta. Sin A cos B cos A sin B. Sin A cos B cos A sin B. So top we can write sin A minus B. Sin alpha plus beta minus alpha plus beta. So alpha cancel. Down cos alpha plus beta into cos alpha minus beta. এই যে cos alpha plus beta into cos alpha minus beta, আমরা এটাকে লিখতে ফর্মুলা আছে cos square beta minus by cos square beta minus sin square alpha. Cos A plus B into cos A minus B. Cos A plus B into cos A minus B. Formula is there. Cos square, okay, B minus sin square A. So I have written cos square beta minus sin square alpha. So this one only they have asked to prove. মেয়েরা হ্যালো, পাঠিয়ে দিলে অনেকগুলি ফর্মুলা আমি লিখে দিচ্ছি। কতগুলি ফর্মুলা আমাদের রয়েছে, সাম থেকে ইনটু, ইনটু থেকে সাম, সাম থেকে ইনটু, ইনটু থেকে সাম। যেমন আমি তোমাকে লিখে দিচ্ছি cos of A plus B into cos of A minus B, cos of A minus B, cos of A plus B plus cos of A minus B. এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা রয়েছে cos square A minus sin square B, একটা ফর্মুলা। আরেকটা ফর্মুলা রয়েছে cos square B minus sin square A,
cos square b minus sin square a. These are the formula. তো এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। আরেকটা ফর্মুলা রয়েছে, আমি লিখে দিচ্ছি, নোট ইট ডাউন নাইসলি, অ্যাসাইনমেন্ট কপির মধ্যে লিখে দিন। হ্যাঁ, আরেকটা ফর্মুলা sin a plus b into a minus b, sin a plus b, sin a minus b, sin square a minus sin square b. আরেকটা ফর্মুলা রয়েছে cos square b minus একটু 20 মিনিট ক্লাস হয়ে গেলে আমি ডায়মন্ড পুলে চলে যাবো। cos square b minus cos square a. These are the formula. এটা another formula. So এই দুটো ফর্মুলা নোট করে রাখো। ওকে, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, এটা এডিট করি। হ্যাঁ, write down as it is given. তোমাকে কি হচ্ছে? কোশ্চেনটা হচ্ছে if আর একটু আগে পড়েছিলাম if a plus b plus c equals to pi, if a plus b plus c equals to pi and cos a equals to cos b cos c, cos a equal to cos b cos c, then show that tan a tan b plus tan c করিয়েছো এই হচ্ছে আমার proof. Here, so we can proceed this way. হ্যাঁ, হ্যালো করিয়েছো হ্যালো, সেটা কদিন করিয়েছিলে লাস্ট দিন? আচ্ছা, এটা হয়েছিল না, মনে আছে তো? হ্যাঁ ওকে, এটা রাইট সাইড দিয়ে সাইন ক্রসে করে কন্ডিশন ইউজ করলে ঠিক আছে। আমি এখন মার্ক করে রাখবো, না হলে পুশ করো না, কি বলে মানে theta plus phi. If sin theta equals to k into sin theta plus phi, then show that tan theta plus phi equals to sin phi by cos phi minus k. Is it clear question? Hello? Abhiraj? হ্যাঁ স্যার। Abhiraj? Hello? Sin a cos b cos a sin b. K into sin phi cos function I shifted one side, and remaining cos sin phi cos theta part, that one will remain as it is in right side. Then I have taken sin theta common, right side as it is, then sin theta by cos theta, I will get tan theta. Now what we have to do, this is our suppose equation 1. Now what we have to do, I'm doing here space tan right side, that is LHS, our left hand side, tan theta plus phi. Tan theta plus phi means tan a plus tan b, tan a plus tan theta tan phi 1 minus tan theta tan phi. এই tan theta ভ্যালুটা এখানে সাবস্টিটিউট করে দাও, দিলেই অ্যানসার পেয়ে যাবে। LCM, then you will get the answer. LCM, then you will get the answer. So what will be our tan theta? K sin phi divided by 1 minus k cos phi plus sin phi by cos phi. Tan phi কে লিখলাম sin phi by cos phi. Similarly 1 minus, দেখা যাচ্ছে না। just এই যে tan theta ভ্যালুটা tan a plus b tan theta plus tan phi 1 minus tan theta tan phi, tan theta ভ্যালুটা নিয়ে এখানে বসিয়ে দাও, দিয়ে এলসিএম করো, অ্যানসার চলে আসবে। সিম্পলি tan theta এর জায়গায় theta বসিয়ে দাও আর tan phi কে sin phi by cos phi লিখে দাও, এলসিএম করো, অ্যানসার চলে আসবে। k sin phi k cos phi, ওকে, 1 minus
1 মাইনাস এরপর আমরা কি করলাম ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম ইনটু sin phi by cos phi LCM করো you will get answer simply take LCM you will get your answer LCM টা আমি করে দিচ্ছি আমি উপরে বারটা what to prove এটা রেখে দাও left side finished hello left side whether you have written left side তাহলে আমি একটু theta plus phi what I have done LHS I am writing once again tan A plus tan B 1 minus tan A tan B you no need to write I am repeating this one you write what you have written keep it as it is then tan theta value I have substituted k sin phi by 1 minus k cos phi plus tan phi sin phi by cos phi 1 minus k sin phi 1 minus k cos phi into sin phi by cos phi. Now you take LCM. If you take LCM, how much you will get? 1 minus k cos phi into cos phi. So you will get k sin phi cos phi, k sin phi cos phi plus cos phi cancel. If you multiply, then you will get sin phi minus k sin phi cos phi, k sin phi cos phi divided by again 1 minus k cos phi into cos phi. Here 1 minus k cos phi into cos phi minus k sin square phi, k sin square phi. After that what you will get? Here see k sin phi cos phi cancel. Okay, this part cancel. So top you will get sin phi. Down if you phi minus k cos square phi minus k sin square phi. So if you sin phi top down cos phi, if you take common cos k then cos phi minus k sin square cos square 1 হয়ে যাবে কমন নিলে this is our RHS tan theta plus phi sin phi by cos phi minus k very important sum start to the power infinity বুঝা গেছে hello Yes, sir. হ্যালো এটা তোমরা সিম্পলি এখন n এটা তো ফিজিক্সে পেয়েছো না এটা সাইনটা এরকম ভাবে n থেকে একটু বাড়িয়ে দিলে এটা হয়ে যায় হ্যালো Yes, sir. আচ্ছা তোমরা তো বেজলের দরকার নাই এটা n করো n sin alpha cos alpha divided by 1 minus n sin square alpha tan beta equal to this. If tan beta equal to this, then show that what to show? Tan alpha minus beta equals to 1 minus n tan alpha. Tan alpha minus beta equals to 1 minus n tan alpha whole into tan alpha. ঠিক আছে এটা হোমওয়ার্ক আমি বলে দিচ্ছি tan alpha minus beta tan a লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে শুরু করো tan a minus tan b 1 plus tan a tan b tan beta টা ভ্যালুটা বসাই দাও অ্যানসার চলে আসবে আবার বলো tan alpha minus beta tan a minus tan b 1 plus tan alpha tan beta LHS দিয়ে শুরু করবা সলিউশন একটু স্টাইল করে লিখবা শিশুদের স্কুল তো একটু স্টাইল solution left hand side right hand side hence left hand side equal to right hand side hence proof একটু স্টাইল থাকতে হবে একটু ভ্যারাইটি বানানোর থেকে এনিওয়ে দেখো tan alpha minus
বিটার ফর্মুলা লিখলাম। এবার wherever tan বিটা ইউ পুট দিস ভ্যালু, আর tan আলফাটাকে sin বাই cos আগের মতো sin আলফা বাই cos আলফা পরে এলসিএম নিলে অ্যান্সার চলে আসবে। না পারলে আমি দেখিয়ে দেবো। বুঝা গেছে? না করে দিতে হবে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। The greatest and the least value of, find the greatest and least value of 5 cos theta plus 12 sin theta plus 12. Is it clear? Hello. The one exam আসে here 5 cos theta plus 12 sin theta plus 12. দেখো আমি 13 কমন নিচ্ছি plus 12 by 13 sin theta। বুঝা গেছে? হ্যালো, এই যে sin theta cos theta কোএফিসিয়েন্ট স্কয়ার সাম রুট 5 স্কয়ার প্লাস 12 স্কয়ার করে রুট করলে 13 হয়। 13 দিয়ে আমি ডিভাইড করেছি, ইনটু করেছি। বুঝতে পেরেছো? হ্যালো হ্যালো। আলফা 5 বাই 13, আমি এই 5 বাই 13 কে cos আলফা ধরলাম। বুঝা গেছে? হ্যালো হ্যালো। তাহলে sin আলফাটা কত হবে? Therefore then sin alpha will be root over 1 minus cos square, মানে 125 by 169 minus করলে 144 মানে 12 by 13, we'll get 12 by 13। তাহলে hence the given expression will be, now the given expression will be cos alpha cos theta plus sin alpha sin theta plus 12 দেখো বুঝতে পারছো কিনা? তাহলে এটা কত আসবে? 13 into cos theta or alpha theta minus alpha plus 12 now conclusion। এই লাইনে আমরা এসে পৌঁছে গেলাম this here। এখন দেখো the greatest value of cos theta, as we know that cos theta lies between, cos theta আমরা রেঞ্জ জানি -1 to +1, so highest value হবে 1। greatest value of cos theta minus alpha কত হবে? 1 যদি হয় 13 plus 12 হবে 25, considering the greatest value of greatest value of cos theta minus alpha লিখে দেবে 1, এটা greatest value cos theta। তো এটা যখন greatest হবে তখন এক্সপ্রেশনের ভ্যালুই greatest হবে। দেখো এতটুকু ক্লিয়ার কিনা স্যার? হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আর এটার লিস্ট ভ্যালু যখন -1, আমরা জানি -1 to 1 এর মধ্যে না cos theta, তাহলে এটা যখন তার মাইনাস হবে লিস্ট, তখন -13 plus 12, তাহলে আমাদের smallest value of the expression will be 13 into -1 plus 12, that is -1। ওকে, তাহলে -1 হবে যখন এটা লিস্ট হবে, লিস্ট মানে -1, আর গ্রেটেস্ট হবে যখন এটা হাইয়েস্ট ভ্যালু নেবে 1, তার মানে 25। তো 25 হবে গ্রেটেস্ট ভ্যালু আর স্মলেস্ট ভ্যালু হবে -1। বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হোয়াটস দ্য টাইম? হ্যালো, স্যার প্রজেক্ট যে তুমি হোমওয়ার্ক দিয়েছো ওইটাই তো? হ্যাঁ স্যার যেটা তুমি হোমওয়ার্ক দিয়েছো ওইটাই করবে শুধু? না অ্যাসাইনমেন্টে এমনি একটা ধরো অর্ডিনারি কপির মধ্যে আমি প্রত্যেকদিনের ডে টু ওয়াইজ সামগুলি করলাম, আর আমি কিছু এখন যেমন 5-6টা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, আর এনসিইআরটির এক্সারসাইজ দুটো তুমি তোমার মতো করে ওই ডিফারেন্ট টাইপের অঙ্কগুলি এক্সারসাইজ 1 থেকে প্রথম থেকে রিলেশন ফাংশন ইয়ে করে সুন্দর করে করো, কারণ আমাদের নোটবুকের উপরে মার্কস আছে।
তারপরে অ্যাসাইনমেন্টের উপর 20 মার্কস যে এটা ডিভাইড করা আছে, নোটবুক, তারপরে প্রজেক্ট, এরকম ভাবে অ্যাটেন্ডেন্স এইভাবে ডিভিশন করা আছে। তো এই যে সামগুলো আমি করছি প্লাস এনসিইআরটির বইটা এক্সারসাইজের অঙ্কগুলি আমি প্রত্যেকদিন হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। এম আই ক্লিয়ার? হ্যালো হ্যালো Yes, sir. মানে Yes, sir. স্যার তুমি যেগুলো করাচ্ছো এগুলো একটা খাতাতে করে রাখবো। না না, এটি প্লাস এনসিইআরটির অঙ্ক, এত কত সময় পাইবে? আরো অনেক সাবজেক্ট আছে পড়ার, এত দরকার নাই। মোটামুটি মার্জিন দিয়ে একটা ইন্ডেক্সের মতো করে সুন্দর করে ওই আমি যেটি করাচ্ছি এটি ধরো করলে, আর এই এক্সারসাইজের এনসিইআরটির বইয়ের অঙ্কগুলো ডিফারেন্ট টাইপের, ধরো 5টা 6টা 7টা করে করে যেটি একরকম আছে একটা করে করলে এনসিইআরটি তো এমনি অঙ্ক কম, তাও তুমি আরো কমিয়ে নাও। আমি বলছি এই ডিফারেন্ট টাইপের অঙ্কগুলো খালি করে নিলাম, বা ডিফারেন্ট টাইপের অঙ্কগুলো করার পরে যে লাস্টে পেজ থাকবে 2-3টা পেজের মধ্যে আমার অঙ্কগুলি ঢুকিয়ে দাও। এটা তোমার মতো তুমি অ্যারেঞ্জ করো সুন্দর করে। আরেকটা কপি, প্র্যাকটিক্যাল কপি, যেটা আমি একটা আমি একটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি, এইরকম কপি। তো ওই রকম কপিগুলির মধ্যে তোমরা, বা আমরা যে আগে করতাম প্র্যাকটিক্যাল ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো ম্যাথসেরও পাওয়া যায়, ওইগুলি কপির মধ্যে তুমি প্রজেক্টটা করবে আর কি। প্রজেক্টের জন্য একটা সিঙ্গেল প্রজেক্ট 3, 4টা 5টা আমি যা সময় পাই লিখিয়ে দেবো, বা কারোর যদি নিজের মতো করে করতে পারো এনসিইআরটি, আর.এস. আগরওয়াল, আরটি সময় মিলিয়ে আমি টপিকগুলি দিয়ে দিচ্ছি আজকে। এরপরে তোমরা মতো করে করো। এটা 20 মার্কসটা ডিভিশন হবে নোট কপি, অ্যাটেন্ডেন্স, তারপরে প্রজেক্ট, এগুলি মিলিয়ে আর কি। তো এটা আমরা অনেক করে নিতে হবে, কারণ আমাদের তো এখন সিবিএসসি নর্মসে সব করতে হবে। তো আমরা আগে থেকে করে নিলে এক্সামের আগে প্রেসার পড়বে না। এই জন্য আমি আজকে টপিকগুলি বলে দিচ্ছি। আর আমি তো লগে করাচ্ছি এই টেক্সট বুকটা, আমাদের হয়তো বা এই মাসে এক্সাম থাকতে পারে। আমি বারবার বলছি তোমরা রেডি হয়ে যাও আস্তে আস্তে, পূজার আগে হয়তোবা আমাদের এক্সাম হতে পারে একটা, কারণ অন্যান্য সিবিএসসি স্কুলগুলি কিন্তু এক্সাম শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো স্যার এক্সামের সিলেবাস কি থাকবে? সিলেবাস কিরকম থাকবে? হ্যাঁ হ্যালো, সিলেবাস কিরকম থাকবে? সিলেবাসটা আমরা দিয়ে দেবো, এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আরে টেনশনের কোনো কারণ নাই, অনলাইন এক্সাম হবে তো, মাল্টিপল চয়েস বা ছোট ছোট থাকবে, তোমরা কোনো টেনশনই কারণ নাই, আমরা তো আছি। আমি মানে বলে দিলাম আর কি, পরীক্ষাটা ভালো করে, অনলাইন টেস্ট তো আমেরিকান স্টাইলে এক্সাম, আর বেশি কিছু তো বলতে পারছি না। তো এখন মডার্ন সিস্টেমে, আর যদি স্কুল খুলে বা কি হবে, অনলাইন হবে না অফলাইন, এটা তো এখনো আমাদের গাইডলাইন আসবে। তোমরা আস্তে আস্তে রেডি হয়ে যাও। ধরো যদি অনলাইন হয় তাহলে বেশি বড় কোয়েশ্চেন তো ধরো থাকার কথা না, মাল্টিপল টাইপের চয়েস। কিন্তু ম্যাথস এর মধ্যে তো মাল্টিপল চয়েস মানে অঙ্কটা তোমার করতে হবে, এর জন্য আমি কিন্তু সামগুলি করিয়ে দিচ্ছি। আর আমাদের কোয়েশ্চেন কোথা থেকে আসবে, কি আসবে বিষয়, এগুলি তো এখনো জানানো হয়নি। আমাদের সব ধরনের কোয়েশ্চেন প্রিপারেশন, এই জন্য আমি একটু এক্সট্রা করাচ্ছি। নাহলে আগামী দিন থেকে আমি শুধু এনসিইআরটি করিয়ে আগে সিলেবাসটা শেষ করবো, আর লগে লগে সময় পেলে এক্সট্রা কিছু করাবো আর কি, 5টা 6টা করে করে। আর মেইন আমার সিলেবাসটা শেষ করতে হবে। তো আমি টপিক গুলি দিয়ে দিই আজকে, আর পরে না হলে আমাদের এই স্কুলের আমি এটা দিয়ে দেবো নেক্সট দিন ক্লাসের প্রফর্মাটা আর কি। তোমরা এখন টপিক গুলি একটু নোট করে নাও, আমি লিখে দিচ্ছি। টেনশনের কোনো কারণ নাই, মাত্র স্কুল হয়েছে, কোনো টেনশন নাই, সব টেনশন আমাদের উপর ছেড়ে দাও, তোমরা খালি পড়তে থাকো। বুঝা গেছে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে ওকে। এটি নিয়ে ম্যাথস এর সিবিএসসি এত টেনশন করলে হবে না। এইটি মার্কস হবে রিটেন, মানে জেনারেল কন্ডিশন আমি বলে দিচ্ছি 80, আর 20 মার্কস হলো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট। তাহলে প্রথমটা হলো মানে মেইন এক্সাম, 100 মার্কস ডিভাইড হচ্ছে 80 আর 20 তে। 20টা হচ্ছে কি তোমার ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, যেটা আমরা বলি, ঠিক আছে? এটা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, ওইটার মধ্যেই তোমার সব ঢুকবে, ঠিক আছে? পিরিয়ডিক টেস্ট, ম্যাথমেটিক্স অ্যাক্টিভিটিস, এগুলি সব ঢুকবে। নাও আমাদের যে কোশ্চেনটা করতে হবে, টু রিপ্রেজেন্ট সেট থিওরিটিক অপারেশন। নাম্বার 1, টু রিপ্রেজেন্ট set
to represent set. Okay, theoretic operations. Hello, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ, theoretic operations using Venn diagram. Venn, আচ্ছা, পরে আমি আবার এটি দিয়ে দেব, লিখে গ্রুপে দিয়ে দেব ডায়াগ্রাম। ওই যে তোমার প্রথমে তো এগুলি দেখালে ইন্টারসেকশন, ইউনিয়ন, মানে ওই জিনিসগুলি সব একটা একটা করে, এরপরে তোমার যদি আমরা জানি যে ইন্টারসেকশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারসেকশন যদি না থাকে, একটা যদি কোরিলেটেড না হয়, একটা নিলাম আমি নাম্বার, একটা নিলাম অ্যালফাবেট, সো ইন্টারসেকশন থাকবে না। ওইগুলি মানে সেট অপারেশন গুলি ডি মর্গানস ল, এরপরে ইউনিয়নের ফর্মুলা ইন্টারসেকশন, তারপরে তোমার এই জায়গাটা a মাইনাস বি, এই জায়গাটা b মাইনাস a, সুন্দর করে বইয়ে আছে সবই ইন্টারসেকশন বি। ঠিক আছে, ওই জিনিসগুলি সুন্দর করে সেট করতে হবে, না হলে আমি একটা স্যাম্পল পাঠিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি সেটের। পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ, আগে একটা সেটেরটাই আগে করো, এরপরে আগামী ডেটে আরো ডিটেল চিন্তা, নাহলে বেশি হলে কনফিউজ হয়ে যাবে। সেটেরটাই সুন্দর করে, আর আমি একটা স্যাম্পল পাঠিয়ে দেবো, ওই মানে প্র্যাকটিক্যাল কপির মধ্যে পেপার কাট করে কালার করে আর কি ইন্টারসেকশনটা, ইউনিয়নটা এরকম ভাবে দেখাবে। আমি একটা স্যাম্পল পাঠিয়ে দেবো গ্রুপের মধ্যে, ঠিক আছে? এটা দেখে মনে করবে আর কি। এটার মধ্যে তোমার কয়েকটা জিনিস মনে রাখবা। আমাদের প্রথমে তো এটার মধ্যে আসবে নাম্বার 1 পয়েন্ট অবজেক্টিভ। কিসের পয়েন্ট গুলি কি আসবে? অবজেক্টিভটা কোনটা? টু ফাইন্ড, ধরো টু ফাইন্ড দ্য সেট। আমরা যদি করি সেট থেকে, তাহলে আমাদের করতে হবে ধরো the number of subsets of a given set and verify that, এরকম করে মানে যা করতে যাচ্ছ সেটে টপিকটা এখানে আসবে। ঠিক আছে, অবজেক্টিভ কি করতে যাচ্ছ। নাম্বার 2 হলো তোমার করতে হবে প্রিভিয়াস নলেজ। ঠিক আছে, প্রিভিয়াস নলেজ রিকোয়ার্ড। নাম্বার 2 প্রিভিয়াস নলেজ required. Previous knowledge required. Number 3 point. Number 3 materials required. Previous knowledge বলতে ওই যে সেটের সাবসেট কি, নাল সেট কি, এমটি সেট, ভয়েড সেট, এবং একটা পয়েন্ট লিখে দিবা। এই নলেজ গুলি আমাদের দরকার। ঠিক আছে, আমি স্যাম্পল একটা পাঠিয়ে দেবো, তুমি এখন খালি পয়েন্ট গুলি লিখে নাও। এরপরে মেটেরিয়াল রিকোয়ার্ডস, মেটেরিয়াল রিকোয়ার্ডস, মেটেরিয়াল রিকোয়ার্ডস, কি কি জিনিস লাগবে। ঠিক আছে, চার্ট পেপার, জিওমেট্রি বক্স, ঠিক আছে, তারপরে অ্যাডহেসিভ, পেন্সিল অফ ডিফারেন্ট কালার্স, পেয়ার অফ সিজার্স, এরকম ভাবে মেটেরিয়ালস গুলি লিখে দেবে। কিন্তু তোমরা পারোই। নাম্বার 4 পয়েন্ট হবে প্রসিডিউর। নাম্বার 5 প্রসিডিউর মানে তুমি কি কিভাবে করবে। ঠিক আছে, নাম্বার 5 আসবে অবজারভেশনস। এরপরে আসবে 6 এ আসবে রেজাল্ট। ঠিক আছে, এই হলো তোমার। এরপরে একটা কনক্লুশন দেবে, আর প্রথম দিকে একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট দেবে। এটা তো প্রজেক্টে তোমরা জানো, অ্যাকনোলেজমেন্ট লিখবে। এরপরে তোমার ইন্ডেক্স লিখবে, আর লাস্টে দেবে বিপ্লবগ্রাফি মানে সোর্স, ওই একটা বইয়ের নাম দিয়ে দেবে। এই তোমার আর.এস. আগরওয়াল, এনসিইআরটি টেক্সট বুক, অ্যাশটন, যা কয়েকটা, আর ওয়েবসাইট আরো এক দুইটা দিয়ে দিলাম, মেডিকেল ওয়েবসাইট। এই হলো বিপ্লবগ্রাফিটা। অবজারভেশন নিচে কি লিখেছো? রেজাল্ট, কনক্লুশন। ঠিক আছে, কনক্লুশনটা আসলে তুমি নিয়ে যাওগা 8 নাম্বারে, 7 নাম্বারে দিয়ে দাও বিপ্লবগ্রাফি, 8 নাম্বারে করে দাও কনক্লুশন। এই করে আচ্ছা, কি ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে হবে? হ্যাঁ, এটা কি ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে হবে? না, প্রুফ বলতে তোমাদের ওই কিছু ওই যে
আমাদের ইন্টারসেকশন, ইউনিয়ন, ইডিয়ম পেপার কাট করে কালার, ধরো এর ভিতরে বিটা দেখালে আমরা যে লিখি না এ বা বি ইজ দ্য সাবসেট অফ এ, এরকম করে করে জিনিসগুলি ছোট ছোট পেপার, বেশি সময় লাগবে না, কাট করে কালার করে আমি একটা স্যাম্পল দেখে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, প্রয়োজনে ল্যাবটাও আমি মানে হ্যাঁ স্যার কিরকম খাতার মধ্যে করবো এটা? ওটা আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল নোট কপি পাওয়া যায়, যদি এখন ডাউনটাউনে যদি অসুবিধা হয় নর্মাল ম্যাথ কত নাকি? ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো ম্যাথসও পাওয়া যায়, হ্যাঁ ল্যাব ম্যানুয়াল, ম্যাথমেটিক্স ল্যাব বড় প্র্যাকটিক্যাল বুকগুলি স্যার ল্যাব খাতাগুলো যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এইগুলির মধ্যে। আর একান্ত যদি এখন অসুবিধা হয় নর্মাল প্র্যাকটিক্যাল কপির মধ্যেই করো, কারণ এইটা ডাউনে যাওয়ার এর মধ্যে এখন করোনার মধ্যে নর্মাল লেস লাগানো পেপার গুলো ইয়ার গুলির মধ্যে পড়ো, একটু সুন্দর ডিসেন্ট যাতে হয় আর কি, কারণ এটা তো এক্সামিনার চেক করতে পারে এখন কোন স্কুলে কি পাঠাবে কি পাঠাবে না। হ্যাঁ বলো। ফাইনালে যে কপিতে করেছো এরকম কপিতে করলে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ফাইনালে যে Normal- কপিতে করেছিলাম ওই কেমিস্ট্রির মতো যে কেমিস্ট্রি কপিগুলোর মতো যে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল কপিগুলো যে করেছিলাম যে কেমিস্ট্রির মতো কপিটার মতো করলে, কারণ এটা 20 মার্কস তো, এই জন্য আমি বলছি বেশি হাইফাই দরকার নেই, টাইম ওয়েস্টের দরকার নেই, টাউনে গিয়ে আজারা ভিড় কনফিউশন, কেউ পেলো না। হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল কপির মধ্যে করবে আর কি জেনারেলি, কারণ এটা বোর্ড এরিয়া তো সিবিএসসি, তো তারা এইগুলি অনেক সময় ভেরিফিকেশনে যদি আসে বা আমাদের একদম সিবিএসসি স্কুলগুলি যেভাবে করায় আমি এইভাবেই করতে চাইছি যাতে কারো কোনো প্রবলেম না হয়। এবার কপিটা তুমি তোমার মতো করে একটু ডিসেন্ট হলেই হবে, বেশি হাইফাই কপির দরকারও নাই, কারণ এই 12 এটা তো বোর্ডে যাবে আর 11 এরটিও আমাদের পাঠাতে হবে। তো এক্ষণে মোটামুটি ল্যাব ম্যানুয়াল পেলে ওয়ার্কবুক, এই যে আমি দেখাচ্ছি স্যাম্পলটা এই টাইপের, এটির লগে আবার একটা প্র্যাকটিক্যাল কপিও থাকে এরকম সেম। ঠিক আছে, এখানে তুমি গাইডলাইন পেয়ে যাবে। কবে জমা দিতে লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, স্যার এগুলো কবে সাবমিট করতে লাগবে? তোমরা রেডি রাখো, স্কুল তো এখন মাত্র অর্ডার দিয়েছে, আমরা কি হয় প্রথম থেকে তো সবাইকে ইয়েতে পাওয়া যাবে না, আমরা পুরো সময়ের লগে ইনস্ট্রাকশন পাবো, তোমরা আস্তে আস্তে করো, নো টেনশন, তোমরা আস্তে আস্তে একটু একটু করে করলে এখন তো এতটা চাপ নেই, ধরো স্কুল মাত্র খুলবে, খুললে কবে আমাদের আসতে হবে, কি আসবে বিষয়, স্টুডেন্ট আসবে কিনা, টাইম গাইডলাইন। আচ্ছা হ্যাঁ কি স্কুল খুলবে? এটা একটা কমন ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, এখন আমাদের এই ইনস্ট্রাকশন গুলি টাইম টু টাইম তোমরা গ্রুপে ফলো রাখো, স্কুল থেকে কি দেয়, এটা অল ইন্ডিয়া তো একটা ইনস্ট্রাকশন, এরপরে তো সিচুয়েশন এসবের উপর আমাদের গভর্নমেন্ট কি দিচ্ছেন, এটি এই অনুসারে তোমরা করবো আর কি, এটা স্কুলে গ্রুপ টুপে দেবে, আমাদেরও ইনস্ট্রাকশন এখনো ক্লিয়ার না, তো আমাদের যেহেতু মধ্যে একবার এই প্রজেক্ট করে হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন দিস স্মল নলেজ ইন দ্য লং রান উইল হেল্প ইউ মোস্ট, নট অনলি ফর ইউ ইন অর্ডার টু গিভ সার্ভিস অফ দ্য সোসাইটি, দিস ম্যাথ নলেজ উইল হেল্প ইউ মোস্ট, এরকম করে তোমার মতো করে একটা কনক্লুশন, একটা লাইন ধরো, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে স্মল ড্রপস অফ রেইন, ওকে, স্মল ড্রপস অফ রেইন মেক্স এন ওশেন, so this small knowledge in the long run will give us immense knowledge by which we can will be able to render our service in the society, এরকম ভাবে তুমি তোমার মতো করে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ছেড়ে দাও, মানে কনক্লুশনটা খুব সুন্দর করে কিছু কিছু তুমি ক্যাপশনও দিতে পারো সুন্দর করে, তারপরে ইন্ট্রোডাকশন তো দেবে, একটা ইন্ট্রোডাকশনটা দিলে তারপরে কনক্লুশনটা এটা খুব সুন্দর করে বিপ্লবগ্রাফিতে 1-2 লাইনে বইয়ের নামগুলো দিয়ে দেবে, রেজাল্ট ল্যাব ম্যানুয়ালের মধ্যে থাকবে as it is, আবার সিবিএসসি ওই যে ইয়েগুলিতেও থাকে, আমাদের ল্যাব ম্যানুয়াল গুলিতেও এইগুলি পেয়ে যাবে। তাও আমি পয়েন্টগুলি লিখে দিলাম, আবার আমিও একটা মোটামুটি লিখে এটির মতো বইয়ের মতো আমি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি, অনেক একটু মেন্টালি একটু খুঁজে টুজে একটু দেখো না, আর লেখাটার স্টাইল কি হবে একটা স্যাম্পল আমি পাঠিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে। স্যার এফ বের করলে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, এ4 সাইজ ঠিক আছে। পেপারে হবে তো হবে, লিস্ট লাগানো যে আমাদের যে আগের ইয়েগুলি থাকতো না ওই রকম ইয়ের মতো করে নিলে হবে। অনেকে তো একরকম কেন বলছি, তাহলে আর তারা ওরা আবার স্টিক লাগাও লাগাও, অনেকে ওই গ্লাস পেপার লাগায়, আমি এত কিছু ঝামেলা কষ্ট করতে না করছি কেন, সিম্পল প্র্যাকটিক্যাল কপি যদি পেয়ে যাও ম্যাথসের, এটার মধ্যে লিখে দিলে পুরো 11 একটার মধ্যে হয়ে যাবে, যদি পেয়ে যাও, তোমরা যাবে না বাবুকে মানে গার্ডিয়ানকে পাঠালে
সুবিধা গিয়ে বললি হবে, কিন্তু তোমরা কিন্তু টাউনে যাবেই না এই প্র্যাকটিক্যাল কম্পিটিটিভের জন্য। আমি বারবার বলছি গার্ডিয়ানরা ম্যানেজ করে দেবে, না হলে তো আমরা আসি নর্মাল ইয়েতে করে ফেলবো, ঠিক আছে? A4 সাইজ পেপারে লিখে ইয়ে করে স্টিচ করে দিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। কিন্তু এই সিচুয়েশনে তোমরা টাউনে গিয়ে ভিড় করবে না, তোমরা বিপদে পড়বে, দিয়ে দিলেও হবে, ডোন্ট ওয়ারি আপাতত, পরে দেখা যাবে, ঠিক আছে? স্টেট বোর্ড হলে তো এমনি বলে দিতাম, সিবিএসসি নন থেকে নিয়ে এত কিছু আমাদের পড়তে হচ্ছে। তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি এভরিওয়ান, টাইম টু টাইম সব জানিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা পড়া করতে থাকো, কোনো প্রবলেম হবে না, তোমাদের কোনো প্রবলেম করে কিছু হবে না, সব স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি হবে এবং টেনশনের কোনো কারণ নেই। ওকে, তোমাদের টাইম দিয়েই হবে। কাজেই তোমরা আমি একটু অ্যাডভান্স বলে দিচ্ছি, অন্যান্য সিবিএসসি স্কুলগুলিতে তো অনলাইন পরীক্ষা নিচ্ছে, এই কারণে আমি তোমাদের একটু অ্যাডভান্স জানিয়ে দিলাম, তাহলে তোমরা একটু মেন্টাল প্রিপারেশন সিরিয়াসলি পড়লে, এই কারণে আমি বলে দিয়েছি, ঠিক আছে? ওকে, হ্যালো, ওকে, ঠিক আছে। ওকে।